प्रेम स्वरूपलारा प्रेम स्वरूपहरू हो। सत्य धर्म प्रेम శాంతులు లేకున్నా విద్యలన్నీయు నేర్చి విలువసున్నా. सत्य धर्म प्रेम अनि शान्ति बिना ज्ञानको मूल्य शून्य हुन्छ। సత్య ధర్మ ప్రేమ శాంతులు లేకున్నా बहुड़ सत्कार्य साभंबुसुना. सत्य धर्म प्रेम अनि शान्ति बिना सेवाको पवित्रता शून्य हुन्छ। सत्य धर्म प्रेम शांतुलु लेकुन्ना दान धर्मालु सार्थकत सुन्ना. सत्य धर्म प्रेम अनि शान्ति बिना सुकर्मको परिणाम शून्य हुन्छ। ఉద్యోగములు చేసి ఎంత పదవినున్న సత్యధర్మ ప్రేమ శాంతులు లేకున్నా सत्य धर्म प्रेम अनि शान्ति बिना पदको सार्थकता शून्य हुन्छ। సత్య ధర్మ ప్రేమ శాంతులు లేకున్నా బహుళ సత్కార్య లాభంబుసున్నా. सत्य धर्म प्रेम अनि शान्ति बिना सुकर्मको परिणाम शून्य हुन्छ। ప్రేమ స్వరూపులారా प्रेम स्वरूपहरू हो। మానవుడు శాంతి నిమిత్తమై జన్మించాడు కానీ పదవుల కోసం జన్మించలేదు. मानिसले संसारमा जन्म लिएर आउनुको मूल उद्देश्य शान्ति प्राप्त गर्नु हो, तर ठुला ठुला पद ग्रहण गर्नको निम्ति ఎన్ని मात्र होइन। ఉన్నప్పటికీ మానవులకు శాంతి లేకుండా జీవితమే శూన్యం. तिमीसँग धेरै धन सम्पत्ति अनि आरामदायी सहुलियत होला, तर शान्ति बिना त्यसको केही अर्थ हुँदैन। అనేక మంది శ్రీమంతులు ఉన్నారు, यहाँ धेरै सम्पन्न व्यक्तिहरू కోట్లకు छन्, విద్యావంతులు ఉన్నారు, यहाँ करोडौं करोडौं विद्वानहरू पनि छन्, ఇంకా అనేక విధములుగా కూడాను గొప్ప గొప్ప పదవుల్లో ఏటువంటి వారు ఉన్నారు. अनि ठुला ठुला पदहरूमा बसेका व्यक्तिहरू पनि छन्। కానీ వీరందరి వల్ల జగత్తులో ఏమి జరుగుతున్నది? तर उनीहरूबाट समाज हितार्थ के प्राप्त भएको छ? బీదల యొక్క కంటిదారులు చూర్చడానికి వారి సమయం లేదు. उनीहरूकोमा दुखी अनि दरिद्रहरूलाई सहयोग गर्ने समय नै छैन। బీదల పరిస్థితి ఏమిటి? गरिबहरूको अवस्था के छ? వారి విషయాన్ని ఎవరు కూడాను తలంచేటువంటి వారు లేరు. उनीहरूको बारेमा सोच्ने यहाँ कोही छैनन्। ఏ బజారు నందు చూసినా కూడాను ఇది సోషల్ వర్క్, సోషల్ వర్క్, సోషల్ వర్క్. ఏమి సోషల్ వర్క్? यहाँ समाज सेवा, समाज सेवा, समाज सेवा भनी देखावटी गर्ने समाज सेवकहरू धेरै छन्। ఎవ్వరు కూడాను షో వర్క్ చేస్తున్నారు కానీ సోషల్ వర్క్ చేయటం లేదు. यहाँ सो वर्कमा मानिसहरू व्यस्त छन्, तर सोसियल वर्कमा होइन। ఇంటికి అమ్మా భిక్షాందేహి అని ఎవరైనా వస్తే వెళ్ళిపో అని అంటున్నారు. दैलोमा आएको भिक्षुकलाई सहयोग त होइन, तर कराएर खेद्ने गर्दछन्। మానవులకు దాన ధర్మాల వల్లనే ఒక విధమైనటువంటి సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమలు లభిస్తున్నాయి. मानिसले सत्य, शान्ति अनि प्रेमको अनुभव आफू दयावान बनेर मात्र गर्न అసలు सक्छ। మానవ అంటే అర్థం ఏమిటో గుర్తించుకోవటం లేదు. पहिला तिमीले मानव शब्दको सार बुझ्नुपर्छ। మానవ, मानवा, మా అనగా మనిషి. माको अर्थ मनुष्य हो। కానీ ఈ మనిషికి ఏది ముఖ్యము? मानव जीवनको मुख्य उद्देश्य के हो? ఆశలు పెట్టడం ముఖ్యమా?
के इच्छा अनि అభివృద్ధి आकाङ्क्षाहरू हो కావటం ముఖ్యమా, भौतिक जीवनमा अघि बढ्नु हो ఆనందాన్ని అనుభవించటం దుఃఖమా? या इन्द्रियको सुखको अनुभोग गर्नु ఏది मात्र हो? కూడా దుఃఖం కాదు. మానవుడు సుఖ దుఃఖములతో జన్మించినాడు కానీ కేవలం సుఖంనే పొందాలని కాదు. के संसारिक खुसी मात्र जीवनको लक्ष्य हो? తోటి మానవులకు తోడుపడి లేకున్నా మనసు ఎట్టు శాంతి కలుగునభయ్యా. जब तिमी मानिसको सहायता गर्न नै तत्पर छैनौ भने आनन्द अनि शान्तिको अनुभूति कसरी गर्न सक्छौ? తోటి మానవులకు మనము సహాయం చేయాలి. हामीले एक अर्काको सहायता అందరికీ गर्नुपर्छ. ఏదో కష్ట సమయము సుఖ సమయము వస్తుంటుంది సూర్య తేజస్సు వల్లే. यो जीवनमा सूर्य उदय अनि सूर्य अस्त झैँ दुःख अनि सुख आउने अनि जाने गर्दछ. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను ఏదో కొన్ని కష్టములు కలుగుతుంటాయి. सबैले पीडा अनि समस्याको सामना गर्नै కానీ पर्छ. ఈ కష్టములు సుఖములు రెండు కూడాను ఒక్కటిగా భావించాలి. त्यसर्थ हामी सबैले सुख अनि दुःखलाई समानतासँग सहन गर्नु पर्दछ. దుఃఖములో ఆనందం ఉన్నది, ఆనందంలో దుఃఖం ఉన్నది. दुःखमा पनि सुखको अनुभूति हुन सक्छ अनि सुखमा पनि కనుక दुःखको. సుఖ దుఃఖములు రెండు కూడాను మానవుని యొక్క మంచి చెడ్డలే. हामी सुखमा धेरै हर्षित हुन हुँदैन अनि दुःखमा धेरै निराश पनि हुन हुँदैन. కానీ మానవుడు అభివృద్ధి అయినందుకు ఈ రెండింటినీ సమానంగా చూసుకోవాలి. यदि जीवनमा अघि बढ्न हो भने हामीमा समानताको भाव उत्पन्न हुनु पर्दछ. కనుక ఈ సమానత్వం అనేటువంటిది లేకుండా పోతే మనం సమాజం ఎట్టవుతాం? यदि हामीमा समानताको भावना छैन भने हामीले आफैलाई समाजको हिस्सा भनेर कसरी चिन्न सक्छौँ? సమాజము సమాజము हामी संस्था वा समाज సమానత్వం भन्दछौँ. లేనటువంటి వాడు సమాజంలో ఎట్ట పుట్టుతాడు? यदि हामीमा समानता नै छैन भने हामीले आफैलाई समाजको हिस्सा कसरी मान्ने? సుఖ దుఃఖే సమానత్వ లాభో లాభ జయాజయ. समानत्व भनेको सुख दुःख फाइदा नोक्सान जित वा हार सबैमा समभाव उजागर हुनु हो. కష్టంలో సుఖం ఉన్నది, दुःखमा पनि सुख लुकेको సుఖంలో छ, కష్టం ఉన్నది. सुखमा पनि दुःख కానీ लुकेको ఈనాటి हुन्छ. మానవుడు ఎన్ని సుఖములు పొందినప్పటికీ ఒక్క కష్టమేమైనా వచ్చిందంటే తట్టుకోలేడు. तर मानिसहरूमा सबै सुख सुविस्ता भए तापनि सानो दुःखको पनि सामना गर्न सक्दैनन्. त्यसर्थ दुःख अनि चिन्तामा ఒక डुब्दछन्. శ్రీమంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మీరు ఆనందంగా ఉన్నారు కదా అని ప్రశ్నించండి. एउटा सम्पन्न मानिसलाई के तिमी खुसी छौ भनी सोधे उसको उत्तर అయ్యా के हुनेछ? నాకేమి తక్కువ, ధనం ఉన్నది, उसले भन्नै छ हजुर मलाई पैसाको केही दुःख నా छैन. కుమారులందరూ కూడా గొప్ప గొప్ప పదవుల్లో ఉన్నారు, मेरा सन्तानहरू पनि उच्च నా पदमा ఇంటిలో छन्. అన్ని గొప్ప గొప్ప సామాన్లంతా పెట్టుకున్నాము, मेरो घर सबै सुख सुविधाहरूले మా सम्पन्न కస్టమర్కి छ. ఎట్టి బాధలు లేవు. मसँग कुनै पनि समस्याहरू కానీ छैन. అన్నీ ఉన్నవి కానీ మనశ్శాంతి లేదు. मेरोमा सबै थोकहरू पर्याप्त छ तर मनमा शान्ति भने ఈ छैन. పర్సనల్ శాంతి ఎట్ట వస్తుంది? मनको शान्ति कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ అయ్యా त? నీవెవరు నీవెవరు నీవెవరని మనం ప్రశ్నిస్తున్నాము. हामी सबैलाई तिमी को हौ तिमी को हौ तिमी को हौ भनी प्रश्न కానీ गर्ने ఉన్నదంత गर्दछौँ. దోషం ఎక్కడ మాయి అనేటువంటి క్వశ్చన్ వేసుకోవటం లేదు. तर हाम्रो गल्ती यहाँ छ कि हामीले आफैलाई म को हुँ भनी प्रश्न नै అది गर्दैनौँ. తెలుసుకుంటే అన్ని కష్టములు దూరం అయిపోతాయి. जब तिमीले स्वयंलाई चिन्ने छौ तब तिमीमा दुःख आउने కనుకనే छैन. మానవుడు यसर्थ తనను తాను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. सर्वप्रथम त तिमीले स्वयंलाई चिन्ने प्रयास गर्नुपर्दछ. తనను తాను తెలుసుకోకుండా ఎన్ని ప్రయత్నములు చేసే ప్రయోజనం ఏమిటి? जब तिमीले आफैलाई नै चिनेको छैनौ भने अरूलाई चिनेर के पाउनेछ? వానరులు లేకున్నా విత్తనములు నాటి ప్రయోజనం ఏమిటి? जब वर्षा नै भएको छैन भने तब बीज रोप्न बेकार होइन? గొప్ప వర్షములు కూర్చున్నప్పటికీ విత్తనములే నాటకున్నా పంట పండునా? जब बीज नै छरेका छैनौ भने वर्षा हुँदा पनि के तिमीले फसल काट्न सक्छौ? ఎందేయు ఏ పని చేయను
ఈ మూడు కూడా చేరినప్పుడే చేరుతుంది. यी तीन सामग्री छन् भने कुनै पनि कार्य कहीँ पनि कुनै बेला पनि गर्न నెగటివ్ ఉన్నది, सकिन्छ। పాజిటివ్ ఉన్నది. जहाँ नेगेटिभ छ त्यहाँ पोजिटिभ ఇవి पनि రెండు हुन्छ। చేరినప్పుడే మనకు కరెంట్ లభిస్తుంది, కానీ లేకపోతే లభించదు. बिजुली बत्ती बल्नलाई पनि पोजिटिभ अनि नेगेटिभ दुवैको जरुरत हुन्छ। కనుక దైవనామం మన యందు ఉండటం చేతనే अतुल्य ईश्वरको नाम हामीमा छ। ఈశ్వర సర్వభూతానాం प्रत्येक प्राणीमा ईश्वर विराजमान ఈశావాస్యం छन्। జగత్ సర్వం. सम्पूर्ण जगतमा ईश्वरको కనుక वास छ। మనకు దైవత్వం అనేటువంటి దాన్ని మర్చిపోయి అనేక రకమైనటువంటి లౌకిక భౌతిక సుఖములను మనం పొందడానికి పుట్టలేదని తెలుసుకోవాలి. मानिसको जन्म नै अन्तर्निहित दिव्यताको अनुभूति गर्नलाई भएको हो अनि भौतिक सुख र आनन्दको लागि मात्र होइन। మొట్టమొదట ఆధ్యాత్మికం కొంత ప్రవేశపెట్టాలి. त्यसर्थ अन्तर्निहित दिव्यताको अनुभूति गर्नलाई आध्यात्मिक दिशामा ఆధ్యాత్మికమే हिँड्नुपर्छ। లేకుండా अध्यात्म మనకి बिना ఏమాత్రం కూడా మనుష్యత్వం అనేటువంటి అధికారమే లేదు. हामीले आफैले आफैलाई मानव भन्ने अधिकार गुमाउने छौँ। ఇది దైవాన్నే దోషం చేసినట్టు అవుతుంది. यसो गर्नाले ईश्वरलाई धोका दिएको దైవం बराबर हो। ఉన్నది కేవలం తనను పూజించమని కాదు. ईश्वरले तिमीबाट उनको पूजा गर्ने कामना ఈ राख्दैन। జగత్తులో ఉన్నటువంటి భౌతికమైనటువంటి జీవితానికి కొంత ఆదర్శాన్ని అందించాలని. हामी जन्मेपछि समाजको निम्ति आदर्श बन्नु पर्दछ। ఒకానొక సమయంలో నారదుడు వెళ్ళి విష్ణువుని ప్రశ్నించాడు. एकपल्ट सन्त नारदले भगवान विष्णुलाई सोध्नुभयो, స్వామి, నాకు ఏ విధమైనటువంటి మార్గంలో నాకు జన్మరాహిత్యం అవుతుంది? स्वामी, अमृतत्व प्राप्तको निम्ति दिव्य पथ के हो? అప్పుడు ఈశ్వరుడు చెప్పాడు, నేను అందరి యందు ఉంటున్నాను. अनि भगवानले भन्नुभयो, म सबैमा అయితే विराजमान छु। నా యొక్క అంశము అందరి యందు ఉంటుండాలి. हामी सबैमा दिव्यताको उज्यालोपन छ। మనుష్యుడు కేవలము ఒక విధమైనటువంటి దైవ స్వరూపుడే కానీ మానవుడు కాదు. मानिस एउटा जीवित प्राणी मात्र होइन, तर एक दिव्य అయితే पुरुष हो। జీవుడు అనేటువంటి నెగిటివ్ ఉండటం చేతనే దేవుడు అనేటువంటి పాజిటివ్ వచ్చి చేరుతుంది. मानव देह नेगेटिभ हो र अन्तर्निहित दिव्यता पोजिटिभ हो। నేను లోక సంరక్షణ చేయాలంటే నేను లోకంలో ఉండినటువంటి ప్రజలంతా కూడా నా రూపాన్నే పొందాలి. समाजको अङ्ग हुनको निम्ति म मानिसहरूको माझ बस्दछु। కనుక నా యొక్క భావము నీ యొక్క ఆత్మగా నుంచి ఉంటున్నది. त्यसर्थ म सबैमा दिव्य आत्माको रूपमा उपस्थित మీరందరూ छु। కూడా ఆత్మచింతన చేయండి, తప్పక నేను వచ్చి అక్కడ నిలుస్తానన్నాడు. जब मानिसले सदैव आत्माको ध्यान गर्दछ तब म प्रकट हुनेछु। కనుక అతని యందు ఉన్నటువంటి ఆత్మ అందరి యందు ఉంటున్నది. सबैमा नै त्यही दिव्य आत्मा विराजमान छ। అప్పుడే దైవత్వం అనేటువంటిది వెంటనే జంటనే ఇంటనే ఉంటుంటుంది. भगवान तिमीमा भित्र बाहिर वरिपरि माथि तल నీవు కేవలం विराजमान జీవితం छन्। అంతా నెగిటివ్గానే బ్రతుకుతుంటే నీకు ఏనాటి పాజిటివ్ చిక్కుతుంది. तर तिमीले जीवनलाई नकारात्मक ढङ्गमा व्यतीत गरिरहेका కనుక छौ। నిరంతరము దేవుడు 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 అని దేవుడి కోసం దేవుడు ఆడకూడదు. भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ अनि उनलाई खोज्ने प्रयास गर्नु నేను पर्दैन। ఒకడున్నాను. म నా यहाँ యందు छु। భగవంతుడు ఉన్నాడు. ईश्वर म भित्र కనుక हुनुहुन्छ। ఈశ్వర సర్వభూతానాం. ईश्वर सबै प्राणीमा కనుక विराजमान నా దేవుడు हुनुहुन्छ। నా యందు ఉంటున్నాడు. నా పేరు కూడా దేవుడే. म नै ईश्वर हुँ, ईश्वर म भित्र नै हुनुहुन्छ। దేవుడు అంటే ఏమి? ईश्वरको अर्थ के हो? ప్రత్యేకించినటువంటి ఒక స్వరూపం కాదు. ईश्वरको कुनै निर्धारित रूप దైవానికి छैन। నామరూపములు లేవు. ईश्वर रूप अनि नामदेखि माथि हुनुहुन्छ। జగత్తులో ఉండినటువంటి యొక్క సమాజమును రక్షించే నిమిత్తమై మనం పనులు చేయాలి. तिमी समाजको अङ्ग हौ अनि तिम्रो कल्याण समाजको हितार्थमा निर्भर छ। ప్రతి మానవుడు కూడాను పుట్టినందుకు ఏదో కొన్ని పనులు చేయాలి. मानव जन्म लिएपछि केही यस्ता कार्य गर्नुपर्छ సత్కర్మలు ఆచరించాలి. जसले सत्य अनि धर्मको बाटोमा అప్పుడే लान्छ। సదాచారం మనలో బయలుదేరుతుంది.
अनि मात्र जीवनमा सुविचार अनि ప్రేమ सुकर्म आउनेछ। స్వరూపులారా. प्रेम మీరందరూ स्वरूपहरू हो, ఆత్మస్వరూపులే కానీ దేహ స్వరూపులు కాదు. तिमी आत्माको स्वरूप हौ, आफूलाई शरीरसँग मात्र चिन्ने नगर। దేహము పంచభౌతికము, शरीर దేహం पञ्चतत्त्वले కూడక बनिएको తప్ప छ ఎప్పుడు. अनि शरीर एक दिन विलीन దేహి हुनेछ। నిరామయుండు, ईश्वर तत्त्व अमर छन् దేహి నిరామయుండు. अनि గణితింపక अमृतमय దేహి छ। చావు పుట్టుకలు మోహ నిబంధనలు ముద్దలు లేవు. अन्तरात्माको न बन्धन छ, न मुक्ति, न जन्म, न मृत्यु। కానీ ఆత్మ అందరి యందు ఉంటున్నది. ఎవరైనా నా ఆత్మ చచ్చిపోయినదని ఎవరైనా చెప్పగలరా? ईश्वर तत्त्व सबैमा व्याप्त छ, के कसैले ममा छैन भन्न सक्छ? పాంచభౌతికమైనటువంటి దేహం కూలినప్పటికీ పరమాత్మ తత్వం అనేటువంటి శాశ్వతంగా ఉంటుంటుంది. यो शरीर समयसँग नाश भएर जान्छ, तर आत्मा अमर छ। ఆత్మ ఉండినంత వరకే జీవితం అనేటువంటి నీరు దాంట్లో నిండి ఉంటుంటుంది. जबसम्म तिमी भित्र आत्मा छ, तबसम्म तिम्रो शरीरले కానీ काम నీరే गर्नेछ। మన పరమవస్తువుకి ప్రతిబింబమే కనిపించదు. त्यसर्थ कुनै वस्तु बिना त्यसको प्रतिबिम्ब हुँदैन। ఒక చిన్న ఉదాహరణ, सानो మన उदाहरण, ఇంటిలో బావి ఉండదు, एउटा घरको छेउमा ఇంటి कुवा పైన छ డ్రింకింగ్ వాటర్ ట్యాంక్ ఒకటి ఉన్నది, अनि पिउने पानीको ट्याङ्क पनि పెద్ద छ। చెరువు ఒకటి ఉన్నది, नजिकै एउटा नदी पनि కానీ छ, సముద్రం కూడా ఒకటి ఉన్నది. अर्कोतर्फ నదులు समुद्र కూడా पनि। ప్రవహిస్తున్నాయి. नदी बगी नै అన్నిటి रहन्छ యందు సూర్యుడు ప్రతిబింబం కనిపిస్తున్నాడు. अनि कुवा, नदी, समुद्र सबैमा सूर्यको प्रतिबिम्ब నీ देखिन्छ। గృహంలో ప్రవేశించి బట్టి నీకు ఏ సూర్యుడు కనిపించడు. जब आफ्नो घर जान्छौ तब ती प्रतिबिम्ब కనుకనే पाउने మన छैन। దేహం అనేటువంటి ఒక శరీరము, జీవుడు అనేటువంటి వాడు ఉన్నాడు. सबै मानिसहरूमा पनि त्यही आत्माको प्रतिबिम्ब ఇదంతా देखिन्छ। కూడా ఒక జలం వంటిది. सबै पानी జలం सरह हो। ప్రవహిస్తుంది, నిలిచిపోతుంది. पानी बग्छ वा स्थिर కానీ रहन्छ। ప్రవహించేంత వరకు కూడా ఆ జలంలో సూర్యుడు కనిపిస్తుంటాడు. बगिरहेको पानीमा सूर्यको प्रतिबिम्ब ఒక సూర్యుడు देखिन्छ। జగత్తులోకమునకు ఒక్కొక్కడే కనిపించు. ఇది మా ఇండియా దేశం యొక్క సూర్యుడు, మీది అమెరికా యొక్క సూర్యుడు. మీకు రాత్రి అయినప్పుడు మాకు పగలవుతుంది, మాకు పగలైనప్పుడు మీకు రాత్రి అవుతుంది. सूर्य एउटै छ, न भारतीय सूर्य न अमेरिकी सूर्य। एकतर्फ दिन हुँदा अर्कोतर्फ रात हुन्छ। కాలం వ్యత్యాసమే కానీ జలం ఒక్కటే. यो समयको फेर मात्र हो, तर सत्य एउटै కాబట్టి छ। ప్రతి మానవుడు కూడా ప్రవాహం వంటి వాడే. मानिस बग्दै गरेको కానీ पानी ఈ सरह ప్రవాహం हो। అన్ని రకములైనటువంటి పనులు చేసినప్పుడు అన్నింటి ఎందుకు కూడా ప్రతిబింబం కనిపిస్తుంటుంది. त्यसर्थ मानिसमा ईश्वरको प्रतिबिम्ब దైవం అన్ని देखिन्छ। దైవాలు కూడా చేరడానికి వీలు కాదు. ईश्वरलाई कुनै भिन्न तरिकाले God बुझ्न is सकिँदैन। Truth ईश्वर is एक one. हो, Love सत्य is one. एक हो, Live प्रेम in love. एक हो। त्यसैले కనుక प्रेममा నీవు बाँच्ने ప్రేమతో गर। సత్యముతో జీవిస్తూ ఉంటుంటే అన్నిటి ఎందుకు కూడా దైవత్వం గోచరిస్తుంది. जब तिमी सत्य अनि प्रेमको आदर्शमा दृढ हुनेछौ, तब तिमीले सबैमा ईश्वर కనుక भेट्नेछौ। దైవం ఒక్కడే. ईश्वर ఎవరు? एक हुन्। उनी को हुन्? myself అని. ఎవరికి వారు నేనే దైవము అనుకోవాలి. म नै ईश्वर हुँ, यो सबैलाई थाहा కానీ हुनुपर्छ। దీనివల్ల అహంకారం కానీ ఇంకే విధమైనటువంటి యొక్క ప్రతిబింబం కానీ మనకు కనిపించదు. यो कुनै अहङ्कारको भावना होइन, न त प्रतिबिम्बको अवलोकन नै। ఎదుటివాడు దేవుడే, నేను దేవుడే అనేటువంటి రెండింటిని సమత్వంగా తీసుకోవాలి. मलाई यो ज्ञात हुनुपर्छ कि म नै ईश्वर हुँ अनि सबै ఇది ईश्वर हुन्। ఎవరితోనో నీవు జగడ వేస్తున్నావంటే ఎవరితోనో కాదు, నీతో నీవే జగడ వేస్తున్నావు. तिम्रो कसैसँग द्वन्द्व छ भने वास्तवमा तिमी आफैसँगको ఎవడో నా द्वन्द्व हो। నిమిత్తమై వచ్చినటువంటి వాడు ఓడిపోయినాడు. तिमी सोच्छौ कि अर्को मान्छेको हार भयो। కానీ ఎవరో ఓడిపోయినారని భావించకూడదు, నేనే ఓడినాను. यो नसोच कि अर्कोको ప్రతి हार దానికి भयो। కూడా నువ్వు తాను పోల్చుకోవాలి. तिमीले आफैलाई सबै तर्फबाट ఆ सोच्नुपर्छ। విధంగా పోల్చుకోకుండా అతను పరాయవాడు, నేను నా సొంతం వాడు అని అనుకుంటే అక్కడే భేదం వస్తుంది. तिमीले अरूभन्दा आफूलाई भिन्न सोच्यौ भने हामी बीच ठूलो अन्तर आउनेछ। గెలుపు ఓటర్లంతా కూడాను
మానవునికే జరుగుతుంటాయి. यस्तो प्रकारको हार जित सबैलाई हुने కానీ गर्दछ, ఒకరినొకరు మనము దూషించుకుంటుంటాం. तर एक अर्कालाई दोस्याउने गर्छौँ। तिमी को हौ? हु आर यु? బాడీ म शरीर हो। ఉంటుంది. शरीर कहिलेसम्म रहन्छ? ఎప్పుడు పోతుందో ఏమో, నీటి బిడగ వల్ల ఎప్పుడు చూరి పగిలిపోతుంది. मानव शरीर एउटा पानीको फोका सरह हो। కాబట్టి తాత్కాలికంగా ఉండినటువంటి ఒక దేహము నేనని నీవు చెప్పగలవు. तिमीले आफ्नो अस्तित्व एउटा यस्तो क्षणिक वस्तुसँग गर्न सक्छौ? ఐ యామ్ మైండ్ అంటారు. तिमी को हौ भनी सोध, तिमी भन्न सक्छौ कि तिमी मन हौ? మైండ్ అనుకుంటే ఏమిటిది? బండల్ ఆఫ్ డిజైర్స్. मन के हो? यो त केवल इच्छाको पोको मात्र हो। यसको कुनै रूप छैन। కోరికలంతా కూడా మైండ్గా రూపొందుతుంది. सबै इच्छाहरूद्वारा मन बनिन्छ। కనుక ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడో ఒక తూరి మనకు దూరం అయ్యేటువంటివి. एक दिन तिमीले इच्छाहरूलाई त्याग्नु पर्नेछ। కనుక మానవుడి నాడు మైండ్ని పట్టుకొని చూస్తే మన మైండ్ మంకీ మైండ్ అంటారు. त्यसर्थ आफूलाई त्यस मनसँग चिन्ने नगर, कारण मन मंकी माइन्ड हुन्छ। మైండ్ కావాలి. तिम्रो मन मानव सरह మంకీ हुनुपर्छ, మైండ్ కాకూడదు. मंकी माइन्ड కనుక होइन। నేను మానవుడు. हामी मानव हौ। శరీరపైన ईश्वर मनुष्यको रूपमा దైవము हुनुहुन्छ। ఈ మనుష్య రూపంలో ఉన్నాడు. ईश्वर स्वयं तिम्रो अघि मानव रूपमा కాబట్టి हुनुहुन्छ। బాడీని దూరం పెట్టి నేను దేవుడను అనే ప్రతిబింబాన్ని మనం పూజించాలి. शारीरिक चेतनालाई त्याग अनि ईश्वर तत्त्वमा विलीन भएर बाँच्ने प्रयास गर। ప్రపంచంలో కూడాను రాతి బొమ్మలు ఏమైనా జరిగిందంటే చేసిందంటే దానికి ఒక మందిరం కట్టి దానికి ఒక పూజలు పురస్కారములు చేస్తుంటారు. हामीले मन्दिर बनाउँछौँ अनि ईश्वरको प्रतिमूर्ति स्थापना गर्छौँ अनि त्यहाँ पूजा गर्छौँ। ఆ స్టాచ్యూ ఎక్కడిది? यो प्रतिमूर्ति कहाँबाट आयो? నీవు చేసినదే. त्यो तिम्रो सृजना हो। కానీ నీవు చేసినటువంటి స్టాచ్యూను నీవు పూజిస్తున్నావు, కానీ నిన్ను నీవు పూజించడం లేదు. आफैले बनाएको मूर्तिको पूजा त गर्छौ, तर मानिसमा अन्तर्निहित ईश्वरलाई भने पूज्न కాబట్టి मान्दैनौ। నిన్ను నీవు పూజించుకోకుండా ఏదో విగ్రహాలు పూజిస్తున్నామంటే విగ్రహాల వల్ల వచ్చినటువంటిది విఫలమే కానీ సుఖం కాదు. केवल मूर्तिको पूजा गर्नको केही मोल हुँदैन जबसम्म तिमीमा भएको दिव्यतालाई तिमीले चिन्ने प्रयास गर्दैनौ। కనుక ప్రతి మనిషి కూడాను మన యందు ఉన్నటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని మనము గౌరవించాలి. सबैले आफूभित्र भएको दिव्यताको सम्मान गर। ఆత్మవిశ్వాసము నిజమైనటువంటి యొక్క విశ్వాసము. आत्मविश्वास नै साँचो विश्वास हो। కానీ విగ్రహాల విశ్వాసము అది తాత్కాలికమైనటువంటిది. मूर्तिलाई गरिने श्रद्धा क्षणिक తిరుపతి हो। పోయినప్పుడు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి అంటారు. जब तिमी तिरुपति जान्छौ तब ईश्वरलाई भगवान वेंकटेश्वरको रूपमा స్వామి నా पुज्छौ। కులదైవము అని పొగుడుతుంటారు. त्यहाँ भगवान वेंकटेश्वरलाई तिम्रो इष्ट देवताको रूपमा मान्छौ। బృందావనం వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణుడు మా దేవుడు वृन्दावन जान्छौ त कृष्णलाई యొక్క పేరు पुज्छौ పెట్టి పూజిస్తుంటారు. अनि ईश्वरलाई एउटा नाम दिएर మరి पुज्ने అయోధ్య गर्छौ। పోయినప్పుడు రాముడు మా దేవుడు. अयोध्या जान्छौ त श्री रामलाई కానీ भगवान దేశ मान्छौ। పరిస్థితులను బట్టి అక్కడ ఆయా పేర్లు పుట్టినాయి, కానీ భగవంతులకు దేవుడు, రాముడు, కృష్ణుడు, వెంకటేశ్వరుడు, సాయిబాబా అనేటువంటి భేదం ఏమాత్రం లేదు. तर वेंकटेश्वर, श्रीकृष्ण, श्रीराम, साई बाबा एकै हुन्। हामीले जुन नामले पुकारे पनि उनले उत्तर दिनेछन्। కనుక ప్రతి మానవులకు ఒక్కొక్క రూపం ఉంటుంటుంది. मानवको निर्धारित रूप छ। కాబట్టి హ్యూమన్ లైఫ్ అనేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు. त्यसैले मानव जीवन क्षणिक छ। కనుక శాశ్వతమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని మనం విశ్వసించాలి. एक रूपी आत्मामाथि दृढ विश्वास उजागर गर। ప్రేమ స్వరూపులారా, ప్రేమ స్వరూపరు హో। మీరు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. तिमी धेरै पैसा खर्च गरेर प्रशान्ति निलयमा అనేక आउँछौ। కష్టములకు ఓర్చి మీరు ఇక్కడ చేరుతుంటారు. धेरै कठिनाईको पनि ఇన్ని सामना गर्छौ। కష్టములకు ఇన్ని నష్టములకు మీరు గురి అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి చేరి ప్రయోజనం ఏమిటి?
तिमी यति दुःख कष्ट गरी प्रशान्ति निलयम आएर के पाउँछौ? దైవం ఏకత్వంగా తీసుకోవాలి. तिमीले ईश्वरलाई एक అప్పుడే మనకు मान्नुपर्छ శాంతి కలుగుతుంది. अनि मात्र तिमीले शान्तिको अनुभव ఆ गर्नेछौ। ఏకత్వం కుదరనంత వరకు కూడా మనకు చంచలత్వమే ప్రాప్తిస్తుంది. त्यो एकताको अनुभूति नभएसम्म तिमी डगमगाइरहनेछौ। మతములన్నీ వేరు, మార్గము ఒక్కటే. धर्म विभिन्न भए पनि लक्ष्य एउटै रहन्छ। గృహచింతలను వేరు, గృహచింతలు अनि हाम्रो विचारहरू विभिन्न हुन सक्छ, కానీ ఆశలు ఒక్కటే. तर इच्छाको मूल जड भने एउटै रहन्छ। ఈ విధంగా మతములన్నీ కూడా వేరైనప్పటికీ మాట ఒకటే. కానీ धर्महरू विभिन्न भए पनि ईश्वरको स्तुति भने एउटै रहन्छ। అండ్ బ్యాడ్ రెండు పదములు ఉంటున్నవి. ఈ గుడ్ అనేటువంటి పదములు ఒక్కొక్క నోటి ఎందు వస్తుంది, ఒక్కొక్క నోటి ఎందు బ్యాడ్ అని వస్తుంది. यहाँ राम्रो अनि नराम्रो दुई शब्द छन्, एउटाले राम्रो गर्छ त अर्कोले కానీ नराम्रो। పదములు వేరు వేరే కానీ సౌండ్ వేరు వేరే కానీ రెండు ఒక్కటే. ओठ अनि बोलाइको ध्वनि अलग भए पनि शब्द एउटै నేను हुन्छ। బ్యాడ్ మ్యాన్ అంటారు, आज तिमीले आफैलाई नराम्रो मान्छे भन्छौ, మ్యాన్ అంటారు. भोलि तिमीले आफैलाई राम्रो मान्छे గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ भन्नेछौ। అనేటువంటిది మానవులు పెట్టేటువంటి పేరే. राम्रो अनि नराम्रो तिम्रो विचार मात्र हो, जसको कारण तिम्रो मन हो, మనుషులు కల్పించినటువంటిదే. तर मन अदृश्य छ। ఎప్పుడు కూడా గుడ్ వాడే. यथार्थमा तिमी सधैँ లైఫ్ राम्रो छौ। మనది చాలా మంచిది. मानव जीवन अत्यन्त पावन छ। దైవం మనుష్య రూపేణ అని మనుష్యుడు అనేటువంటి వాడు మనుష్యుడు కాదు. त्यसै कारण आफूलाई तुच्छ प्राणी सम्झेर आफैलाई अवहेलना नगर, तिमी स्वयं ఏ ईश्वर हौ। దేవుని యొక్క పేరు పెట్టినప్పటికీ, ఏ దేవుని యొక్క రూపం పెట్టినప్పటికీ అందరి ముఖము ఒక్కటిగానే ఉంటుంటుంది. మనుషుల ముఖమే ఉంటుంటుంది కానీ మరొక రూపం ఉండదు. तिमीले भगवानलाई मानिसको रूपमा देख्छौ अनि आराधना गर्छौ, त्यही सत्य नै दिव्य కనుక स्वरूप हो। మనం రూపాన్ని తీసుకోకూడదు. नाम अनि रूपमा ज्यादा వారు ध्यान नदेऊ। చేసినటువంటి యొక్క మహత్తరమైనటువంటి శక్తి భావాన్ని మనం పుట్టాలి. हामीले त्यसपछिको भावना, उद्देश्य अनि पावन विचारलाई बुझ्नुपर्छ। కనుక మన మనసు ఒక్కటిగానే పెట్టుకోవాలి. हामी एक चित्त మనం हुनुपर्दछ। మంచి మైండ్గా కాకూడదు. हामी कहिल्यै पनि मंकी माइन्डेड हुनु हुँदैन। నువ్వు మనిషిగా పుట్టావు కాబట్టి నీకు మనిషిగా ఉండాలి. मानव भएर हामीमा मानवीय गुण हुनुपर्दछ, హ్యూమన్ మైండే ఉండాలి. मानवीय मन కానీ हुनुपर्छ। మనిషిగా పుట్టి పశువు యొక్క ప్రవర్తన ఉంటుంటే అది ప్రయోజనం లేదు. यदि तिमीले पशुतुल्य व्यवहार अरूसित गर्यौ भने यो मानव रूपको मोल के भयो? కేవలము ఒక సన్యాసిగా ఉండకూడదు. सबै त्यागेर सन्यासी हुनु సన్యాసి కూడా पर्दैन। ఒక మానవుడే, सन्यासी पनि मानव नै మనిషి हुन्, ఒక మానవుడే. साधारण व्यक्ति पनि मनुष्य नै దైవము हुन्। మనుష్య రూపమే. यी दुवै नै मनुष्य रूप దైవం हुन्। ఎల్లవేళలా ఉంటున్నాడు. ईश्वर सबैमा ఒక विद्यमान చోట छन्। ఉండి ఒక చోట లేకపోవటం లేదు. ईश्वर बिनाको कुनै ठाउँ छैन। तस्ततो शिरोभो सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमाम उत्तिष्ठति। सिर उनकै हो, कान उनकै हो, हात उनकै हो, खुट्टा उनकै हो, सबै अङ्गमा उनी विद्यमान छन्। మనము బియ్యాన్ని సృష్టిస్తున్నాం. अनि किन विभिन्नतासित हामी जान्छौँ? ఆ వడ్లు సృష్టించిన తర్వాత వడ్డు పైన పొట్టు తీసేస్తాం. त्यसैले हामी एक अर्कासित ఆ मिल्दैनौँ। పొట్టుతో ఉండినప్పుడే అది పునర్జన్మ వస్తుంది. जबसम्म धानको बोक्रा रहन्छ तबसम्म त्यसले नयाँ ఆ जन्म పొట్టును लिनुपर्छ। తీసివేసి एकपल्ट बोक्रा మనము हटेपछि ఒక బియ్యంగా చేసుకొని केवल चामल मात्र रहन्छ। అన్ని విధములైనటువంటి పరిపక్వములు చేసుకుంటాం. त्यही चामललाई विभिन्न पकवानमा प्रयोग गरिन्छ। మనము పులిహోర చేస్తాం, पुनिहोरा చక్కెర పొంగల్ बनाइन्छ, చేస్తాం, चक्कर చిత్రాన్నం పొంగలి, చేస్తాము, పాయసం चित्राना, చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా పాయసం. బియ్యం వల్ల పుట్టినవే. यी सबैमा चामल नै उपयोग దాన్ని गरिन्छ। ఒక పొడిగా చేసి దీని వల్ల దోశ చేస్తాం, त्यसलाई पिसेर डोसा पनि తర్వాత ఇడ్లీ बनाइन्छ, చేసుకుంటాం. इडली దీనికి ఒక बनाइन्छ। పేరు.
इडली एउटा नाम కానీ हो, పూరి అని ఒక పేరు, पुरी अर्को नाम అన్నము हो। అని ఒక పేరు. यी ఈ విధంగా सबैमा తీసుకుంటే चामल छ। మనం తినే తిండిని బట్టి, ఆహారాన్ని బట్టి దీనికి పేర్లు మారుతున్నాయి, కానీ లేకపోతే అన్ని బియ్యమే. ती पकवानका नामहरू बेग्ला बेग्लै भए पनि त्यसको मूल रूप चामल नै हो। అయితే బియ్యం అన్నీ ఒకటే అయినప్పటికీ పాకము चामल एउटै भए पनि అదే సంస్కారము. विभिन्न पकाउने तरिका మన संस्कार మనస్సును हो। సంస్కరింప చేసుకుంటే అది చాలా పవిత్రమైపోతుంది. चामल झै मनलाई पनि परिशुद्ध అప్పుడే దాన్ని మనం पार्नुपर्छ, భుజిస్తాము. अनि मात्र त्यो బియ్యాన్ని पकवान బియ్యాన్ని ఎవరు కూడా తినరు. खान योग्य అది हुनेछ। ప్రతి ఒక్కదానికి సంస్కారం ఉండాలి. सबैलाई संस्कारको खाँचो సంస్కారం पर्दछ। అనగా మార్పు. संस्कार भनेको ఆ परिवर्तन మార్పును మనం हुनु। భుజించేటువంటి పాకంగా తయారు చేసుకోవాలి. अनि हामी संस्कारद्वारा नै परिशुद्ध हुन्छौँ। కనుక మనం చేసేటువంటి పనుల లోపల మార్పు కలుగుతుంటుంది, కానీ వస్తువు మాత్రం ఒక్కటే. हाम्रो कार्यमा फरक भए पनि अन्तिम लक्ष्य भने एउटै रहन्छ। ఈ మెటీరియల్ని బట్టి మనము ఇంత మోసపోతున్నాం. हामीले आफ्नो वास्तविक रूपलाई इच्छाहरूको पोकोले ఈ छेकेका छौँ। మెటీరియల్తోనే మానవుడు చెడిపోతున్నాడు. मानिसहरू आफ्नो भौतिक वस्तुहरूमा అది अल्झेको छ। మార్చుకోవాల్సినటువంటి విషయమే, కానీ భగవంతుడు మార్చేటువంటిది కాదు. त्यसर्थ तिम्रो जीवनको दृष्टिलाई बदलिनु భగవంతుడు जरुरी छ। ఇచ్చినట్టుగానే స్వచ్ఛంగా పెడుతున్నాడు. ईश्वरले हरेक चिजहरू शुद्ध रूपमा కానీ दिनुभएको దాన్ని छ, నీవే బుద్ధిపూర్వకంగా మార్చుకుంటున్నావు. तर तिम्रो मनद्वारा त्यसलाई प्रदूषित కనుక మన गरिरहेको छौ। మైండే ఇంత పనులు చేస్తున్నాయి. यो सबैको जड नै मन हो। మైండ్ని మనం కూలగొట్టుబట్టే అంత స్వచ్ఛంగానే ఉంటుంటుంది. तिमीले आफ्नो मनलाई निर्मूल पार्यौ भने सबै कुरा सठिक हुनेछ। ప్రేమ స్వరూపులారా, प्रेम మీరెంత स्वरूपहरू हो, పవిత్రమైన హృదయుడే. तिम्रो हृदय కానీ पवित्र छ। ఈ డిజైర్స్ అనేటువంటి క్లౌడ్స్ వచ్చి చేరి మిమ్మల్ని అంతా మాయ చేస్తుండాలి. इच्छा रूपी बादलले तिमीलाई विकृतितर्फ लगिरहेको छ। కానీ క్లౌడ్స్ అనేటువంటి ఏమిటి? ఈ బాధలు కి హో? त्यो आउँछ अनि जान्छ। సూర్యుడి పైన వచ్చినప్పుడు సూర్యుడు మనకు మరుగుపడతాడు. जब ती बादलहरू हट्छ तब सूर्य భూమి మనకు देखिन्छ। మరుగుపడతాడు. फेरि बादलहरू hills आएपछि అంతా మరుగుపడతాయి. अन्ध्यारोमा रुखहरू కానీ पनि అవి देखिँदैन। మేఘముల వల్ల వచ్చేటువంటివే, కానీ यो अन्तर बादलको అది कारणले गर्दा हो, స్వతసిద్ధంగా కూడా రూపొందినవి కావు. तर त्यो वास्तविक కనుక होइन। మన యొక్క భావాలు కేవలం మేఘముల వంటివి. हाम्रो विचार पनि ती बादल सरह బాల్యమునందున हुन्। పలువురితో కూడి ఆటపాటల యందు ఐక్యమగులు. बाल्यकालमा बिताएको समय अरू बालकसँग खेल्नमा नै बित्यो। మునివి వచ్చినంత మురహరిని నమ్మక అది ఇది లేదని ఆశపడదు. अनि वृद्ध अवस्था बित्यो भौतिक आकाङ्क्षामा, तर ईश्वरको ध्यान गर्ने समय मिलेन। यसरी व्यर्थ गयो మధ్య मानव चोला। వయస్సులో मध्य వాయాన్ని अवस्थामा పడి ऊ मग्न నేను रह्यो। యువకుడు, నేను యువకుడు అని వర్ణించుకుంటున్నావు. यौवन अवस्थामा ऊ अहङ्कारले भरिएको थियो। అంత్యము రాగానే अनि अन्तिम क्षण అన్నీ आएपछि అనుభవిస్తుంది, కానీ నాకు శాంతిని అనుభవించలేదు. अहङ्कारले अन्धो भएकोले शान्तिको अनुभव पाएकै हुँदैन। నిరంతరం కూడా నువ్వు మనిషి అనేటువంటి వాడు బాల్యమైపోయి యవ్వనమైపోయి వృద్ధాక్యమైపోతున్నాడు. मान्छेको जीवनमा बाल्यकाल, युवा, मध्य अवस्था अनि वृद्ध अवस्था आउँछ। కనుక మన వయసు మారుతుండాలి, కానీ వస్తువులు మారలేదు. जीवनको धेरै अवस्था पार गरे पनि उसमा परिवर्तन కనుక మన आउँदैन। దృష్టిని మార్చుకోవాలి. मानिसले आफ्नो दृष्टि बदलिनु కానీ पर्नेछ। సృష్టిని మార్చుకోకుండా ఈనాడు మనమంతా సృష్టిని తీసుకుంటున్నాం. तर मानिसले दृष्टि होइन, तर सृष्टि बदलिनु దృష్టిని खोज्दछ। మార్చుకోవాలి. त्यसैले दृष्टि बदलिनु पर्दछ, అప్పుడే మనకు సరైనటువంటి చూపు వస్తుంది. अनि मात्र सत्यको आभास हुनेछ। కనుక మనము సృష్టిని మార్చడానికి ఎవరి తరము కాదు, ఇది భగవంతుని యొక్క సృష్టి. ईश्वरको सृष्टि दोषरहित छ अनि त्यसलाई कसैले बदलन सक्दैन। ఈ సృష్టి అనేటువంటిది భగవంతుని సంకల్పంతో ఏదైనా జరుగుతుంది.
यस सृष्टिमा उनको कृपा भए मात्र सबै कुरा ఏదో सम्भव छ। దేహశక్తి ఉండినంత వరకు నీవు ఆటలు పాటలు ఆనందాలు అనుభవించవచ్చు. शरीरमा बल अनि जोस भएसम्म आफूलाई नाचगानमा मग्न राख्न కొంతకాలం सक्छ। అయ్యేటప్పటికీ ఈ పంచభూతములు కూడా మారుతుంటాయి. उमेर बित्दै गएपछि शरीरमा धेरै परिवर्तनहरू आउँछ। ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి మీకు తెలుసు, చాలా గొప్ప గానం చేస్తుంది. सबैलाई विदित नै छ, सुश्री शुभलक्ष्मी एक असल गायिका हुन्। కానీ ఆమె కట్టగలపటికి నేను పోతే కంటిన్యూస్ గార్చుకుంటూ పండుకుంది. वृद्ध अवस्थामा आँखाभरि आँसुली स्वामीको दर्शन गर्दा నా కంఠం ఎంతో సుఖంగా ఉండేటువంటిది, నాకు పాడే ఉత్సాహం ఉండేటువంటిది. కానీ ఈనాడు కంఠం పోయింది. उनले भनिन्, म मधुर गायिका थिए, तर आज गाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेकी కంఠం छु। ఉండినంత వరకు అందరూ నన్ను యూజ్ చేశారు. जबसम्म म गाउन सक्थे आदर सत्कार జగత్తే धेरै నన్ను थियो, కౌగలించింది. सारा विश्वको सत्कार కానీ కంఠం पाउँथे। పోతానే जब म गाउन नसक्ने अवस्थामा पुगे ఎవరు నన్ను పలకరించడం లేదు. कसैले पनि मसँग बात गर्न चाहँदैनन्। कारण నీ के हो కంఠాన్ని स्वामी? నీవే పాడు చేసుకున్నావు అన్నాను. आवाजको अत्यधिक ఏది प्रयोगले కానీ गर्दा हो। అధికంగా మనం ఉపయోగ పెట్టకూడదు. केही पनि अत्यधिक प्रयोग ఈమె गर्न పేరు हुँदैन, వస్తువులు అదని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తిరిగింది. किनभने नाम र कीर्ति कमाउने लालचमा तिमीले धेरै भन्दा धेरै ఈ कार्यक्रम తిరగటం गर्यौ। చేతనే గొంతు యూజ్ చేయటం చేతనే తాను ఈ విధమైన గతికి దిగింది. अत्यधिक गायनले गर्दा आज तिमी गाउन नसक्ने अवस्थामा కనుక पुग्यौ। కంఠం కానీ శ్వాస కంఠ, కానీ श्वास కంటి దృష్టి కానీ మార్పు దృష్టి చెందేటువంటిది. समयसँग ఈ మార్పు बदलिन्छ। చెందేటువంటి వాటిని నమ్ముకొని మనము మార్పు అయిపోతున్నాము. यसै कारण यस्ता क्षणिक कुरोको पछि धेर दौडन కానీ हुँदैन। జగత్తు మార్పలేదు. जगतमा परिवर्तन ఆనాటి నుంచి छैन। నేటి వరకు కూడా జగత్తుగానే ఉంటుండది. ब्रह्माण्ड सदैव एक रहन्छ। అయితే మన యొక్క దోషముల వల్లనే మనం చెడిపోతున్నాము. मानिसले आफ्नो आदतले गर्दा स्वयंको जीवन बिगार्दैछ। ప్రవర్తనలు సరిగా చేసుకుంటే అందరూ బాగుపడతాం. जब तिमी आफैलाई संशोधन गर्दछौ तिमी अघि మన बढ्नेछौ। ప్రవర్తనను సరి అయిన మార్గంలో పెట్టుకోవాలి. त्यसैले आफ्नो व्यवहार ठिक छ या छैन నేను निहालेर मानव हेर। నాకు तिमी తిండి మానव తీర్థములు हौ। ముఖ్యం కాదు. खाना अनि पिउनमा నా धेरै యొక్క ध्यान नदेऊ। శీలమే ప్రధానమైనటువంటిది. तिम्रो चरित्र मलाई ఆ मूल्यवान గుణములు छ। సరి లేకుండా ఉండినప్పుడు चरित्र ఎన్ని छैन भने విధమైనటువంటి అవస్థలో పడవలసి వస్తుంది. तिमीले धेरै कठिनाई भोग्न అందుకోసమని पर्दछ। దాన్ని సత్ అన్నారు. त्यसर्थ यसलाई सत् సత్ भनिन्छ। అనగా ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిది. सत् भनेको अस्तित्व हो। అందుకోసమని ముహమ్మదన్స్ కూడాను అల్లాహో అక్బర్ అంటారు. मुस्लिमहरूले अल्लाह अकबर నీవే भन्छन्। మాకు గొప్ప, उनी నీ ఒకరి తప్ప सर्वशक्तिमान మాకు छन्। అన్యులు లేరు. उनी मात्र एक आश्रय हुन्। కనుకనే మన హిందువులు కూడాను అదే రీతిగా చెప్పాలి. हिन्दूले पनि यही भावना I राख्नु want पर्दछ। God. मलाई నేను ईश्वर డివైన్ चाहिन्छ, కావాలి. म दिव्य కానీ हुनुपर्छ। ఈనాడు డివైన్ కాకుండా డీప్ వైన్, तर आज तिमी डीप वाइनमा मग्न छौ, डिभाइनमा होइन। వైనింగ్ దాన్ని తాగటమే ఉంటున్నారు. కానీ మనం డీప్ డిమెన్షన్కి రావటం. तिमी वाइनको पछि होइन, डिभाइनको ఒక पछि రోజు लाग। రామా అన్న తర్వాత జీవితం అంతా రామానే ఉండాలి. यदि राम नाम जप्छौ त सदैव रामकै नाम मात्र जप्ने गर। కానీ ఈనాడు రామ అంటాడు, రేపటి దినం కష్టం వస్తే రాముని ఫోటో తీసేస్తాడు. आज रामलाई मन्दिरमा राखी पूजा गर्छौ, तर इच्छा पूरा नभएमा भोलि फेरि कृष्णलाई తిరిగి पुज्न కృష్ణుడు थाल्छौ, పెట్టుకుంటాడు. कृष्णको तस्बिर చూడండి, पुज्न ఒక్కొక్క थाल्छौ। సినిమా. ఒక భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా శివసేవ చేస్తున్నాడు. एउटा भक्तले शिवलाई पुज्ने శివుని गर्दथे। పూజిస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ నిరంతరము చెప్పేటువంటి వాడు. उनले दिनहुँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवायको जाप गर्ने కానీ गर्दथे। కొంతకాలమునకు ఆ శివుడు తనకి ఏమి మేలు చేయలేదు. तर उसलाई शिव आराधनाबाट
केही लाभ नभएको చేశాడు. जस्तो लाग्यो। ఆ శివుని ఫోటో బీరువాలో పెట్టేశాడు, రాముని ఫోటో పెట్టుకున్నాడు. त्यसपश्चात शिवको तस्बिर अल्मेरामा राखी रामको तस्बिर पुज्न थाले। రాములకు పూజ చేసినప్పుడు కూడాను కొంతకాలం శాంతిగా ఉన్నది, తర్వాత అశాంతి బయలుదేరింది. केही समयसम्म उनलाई शान्तिको बोध भयो, तर पछि उनले विश्वास రాముని ఫోటో गुमाए। కూడాను ఒక అదే బీరువాలో పెట్టేశాడు. रामको तस्बिर हटाई त्यही మరి अल्मेरामा గురువు राखे। దగ్గరికి వెళ్ళి రాములు నాకేమి చేయలేదు స్వామి, उनको गुरु कहाँ गई? उहाँलाई भने रामबाट केही ఆ लाभ గురువు भएन। చెప్పాడు కృష్ణుని పూజ చేయి అన్నాడు. गुरुले भने कृष्णको पूजा गर, కృష్ణుని ఫోటో పెట్టాడు. अनि कृष्णको నిరంతరం तस्बिर గురువు राखे। గోపాలకృష్ణ 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 అని గోపాలకృష్ణుని ఏమని చెప్తూ వచ్చాడు. दिनभरि गोपाल कृष्णको नाम మరి जाप కొన్ని गर्न దినముల थाले। కంతా కూడాను అశాంతి వచ్చేటప్పటికి ఆ కృష్ణుని ఫోటో కూడా బీరువాలో పెట్టాడు. केही दिनपछि शान्तिको अनुभव नहुँदा कृष्णको तस्बिर पनि त्यही మరి अल्मेरामा ఎవరో राखे। స్త్రీ ఆమె భక్తురాలని ఆమె వచ్చింది. एक महिला भक्त उनी అయ్యా, कहाँ आए। నీవు ఈ పూజలంతా చేసి ప్రయోజనం ఏమిటి? यी सबै पुज्दा దేవి के పూజ लाभ पायो? చేయమన్నాడు. बरु तिमी अब देवीको आराधना गर। గాడెస్ సన్న అయినప్పుడు ఆ ఫోటో పెట్టింది. अब उनले देवीको तस्बिर राखे। ప్రతిదినము పూజ చేస్తూ వచ్చింది. उनले देवीको अर्चना ఆ गर्न వర్షిప్ थाले, చేసినప్పుడు ఊదుతులు పెట్టింది. अनि सुगन्धित धूपहरू बाल्न అప్పుడు थाले। ఆ ఊదుతులు పొగ అంతా కూడాను బీరువా వైపున వెళుతూ ఉండాలి. सबै धूपको सुगन्ध अल्मेरातर्फ गएको అయ్యో, उनले देखे। నేను ఈ ఊదుతులు దేవి కోసం పెట్టాను కానీ ఈ బయట లోపల పెట్టినటువంటి యొక్క దేవుడి కోసం పెట్టలేను. अरे यो सुगन्ध त देवीको लागि हो, राम कृष्ण शिवको लागि होइन। ఒకరికి పెట్టింది ఇంకొకటి తీసుకుంటున్నారా? यो सुगन्ध त देवीको निम्ति हो, अरूको निम्ति होइन। దేవి ప్రత్యక్షమయ్యి अनि देवी प्रकट పిచ్చి हुनुभयो। మానవుడా, ఇది हे అది मूर्ख భక్తి. मानिस, के కొన్ని यो దినాలు भक्ति हो? రాముని పూజించావు, కొన్ని దినములు శివుని పూజించావు, కొన్ని దినములు కృష్ణుని పూజించావు. నన్ను ఈనాడు పూజిస్తున్నావు, నన్ను ఏనాడు తిరిగి బీరువాలో పెడతారు? तिमीले केही दिन शिवको पूजा गर्यौ, अनि फेरि रामको, अनि फेरि कृष्णको। भोलि मलाई पुज्न छाडी अर्को देवताको तस्बिर राख्दैनौ కనుక होला र? నాకైతే ఏమవుతుందో? यो ठिक होइन, ఇది కాదు నిజమైన పూజ. यो साँचो भक्ति పుట్టినప్పటి होइन। నుంచి కూడాను కిట్టేంత వరకు కూడాను ఒకే దైవం ఉండాలి. तिमीले जन्मदेखि मृत्युसम्म एउटै नामको ఇది आराधना జీవితంలో गर्नुपर्छ। వచ్చేటువంటి మార్పులు. जीवनमा అంత परिवर्तन आउँछ। లౌకికమైనటువంటి జీవితము यो संसारिक अनि- रीत हो। ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని గడపాలా. आध्यात्मिक जीवन व्यतीत गर्नुपर्छ। మార్చవచ్చు तिमी बदलन सक्छौ, కానీ మార్చిన తల్లి ఎప్పటికైనా కూడా మార్పుగానే ఉంటుంటుంది కానీ అది కూర్పుగా ఉండదు. परिवर्तनको सत्यतालाई स्वीकार गर। కానీ మొట్టమొదట నీకు భర్త ఇచ్చినటువంటి వారెవరు? తల్లియే. उनी आमा हुन् जसकोबाट हामी भक्ति కానీ सिक्ने కొంతమంది गर्छौँ। ఇప్పుడు ఎవరు ఉంటారు? దైవమే లేడు. कसैले भगवानलाई नकारछन्, ఏదో ఒక ఓంకును పెట్టుకుంటారు, ఓంకారం పలుకుతుంటారు. तर तिनीहरू ओमकारको जप गर्दछन्। కానీ ఈ ఓంకారం కానీ ఎంతకాలం ఉంటుంటుంది? ओमकार प्रथम ध्वनि कति लामो रहन्छ? ఓం అనేంత వరకు ఉంటుంది. तिमी बोलेसम्म त्यो ध्वनिलाई सुन्न सक्छौ। ఈనాడు ఓం అనేటువంటి యొక్క శబ్దంను అభివృద్ధిగా చూస్తే जब तिमी त्यसलाई उच्चारण गर्छौ, ఓం అనేటువంటిది ఎప్పుడూ శాశ్వతం కాదు. त्यो पनि स्थायी ఈ హృదయం रहँदैन। లోపల పవిత్రమైనటువంటి యొక్క ఇది భావములు అభివృద్ధి కావాలి. पवित्र विचारहरू तिमीमा उत्पन्न हुनुपर्छ। పవిత్రమైన భావములు అభివృద్ధి పరచుకున్నప్పుడే నీవు పవిత్రుడవుతావు. तिम्रो विचार पवित्र भए मात्र तिमी पवित्र हुन्छौ। గొప్పవాడు కావాలనుకుంటుంటే భగవంతుని నామాన్ని మరుపుకోకుండా, భగవంతుని నామాన్ని మార్చుకోకుండా ఒకే దీంట్లో ఉండాలి. जीवनमा अघि बढ्नु छ भने ईश्वरको नाम कहिले नभुल्नु, अनि एउटै ईश्वरको नाम जप्ने కనుక गर। నీకు ఆ మనస్సు మార్పు కాకుండా मनलाई स्थिर राख। మనస్సు కూడాను ఒక కల్పితమైనటువంటిది. हामी केवल एउटा साधन मात्र మన हौं। ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షేవో.
मन नै मनुष्यको बन्धन अनि मोक्षको कारण కనుక हो। మనసు కూడా నువ్వు మారేటువంటిది. मन बदलन पनि सक्छ, మనసు నీవు కాదు, तर तिमी मन బుద్ధి हैनौ, నీవు కాదు. तिमी మనసు बुद्धि पनि అనేటువంటిది हैनौ। కేవలం ఓ కోరికల బండలు. मन त केवल इच्छाको पोको ఈ मात्र हो। డిజైర్స్ ఉన్నంత వరకు కూడాను నీవు ఈ మనసును మార్చుకుంటూ ఉంటావు. जबसम्म इच्छाहरू रहन्छ तबसम्म मन बदलिने गर्दछ। మనసును నీవు ఏమాత్రము మార్చవద్దు. यसर्थ मनलाई कहिले మనసు కేవలం नबदल। కోరికల యొక్క గుంపు. मन त केवल विचारहरूको सम्मिश्रण ఈ मात्र గ్రూప్ हो। ఆఫ్ కాస్ట్ అనగా అది ఉన్నంత వరకు కూడాను నీవు ఏమాత్రము శాంతి పడవు. इच्छाहरू भएसम्म शान्तिको अनुभूति ఆ हुँदैन। మనసు ఏకంగా చేసుకుని స్థిరంగా एकाग्रतासित పెట్టుకున్నప్పుడే स्थिर నీవు चित्त తప్పక भए మంచివాడు అవుతావు. तिमी अवश्य నీవు राम्रो మంచివాడు बन्नेछौ। కావాలంటే దాన ధర్మాలు చేస్తే కాదు. నీవు दान धर्मले मात्र तिमी असल व्यक्ति हुने छैनौ, కానీ దైవానికి అర్పితం చేయి. ईश्वरमा शरणागत बन। అప్పుడే నీకు అన్ని విధాల కూడాను శాంతి కూడా కలుగుతుంది, సంతోషం లభిస్తుంది. अनि मात्र तिमी सदैव आनन्दित हुनेछौ। కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను తన యందు ఒక మనసు ఉన్నది. सबैमा मनस वा मन छ। కనుక ఆ మనసే దేవుడు. मन सदैव ఈ दिव्य हुनुपर्छ। భౌతికమైనటువంటి కోరికలు రావడం చేత మనసు చాలా మార్పు చెందుతుంది. इच्छाहरूको कारण मन प्रदूषित हुने गर्दछ। కనుక డిజైర్స్ అనేటువంటి మీద కంట్రోల్ చేయండి. इच्छालाई కనుక नियन्त्रणमा నేను అన్ని राख। సమయాల్లో చెప్తుంటాను, కంట్రోల్ యువర్ థాట్స్. भगवान सदैव भन्नुहुन्छ विचारमा థాట్స్ नियन्त्रण राख। కంట్రోల్ చేస్తే అంతా కంట్రోల్ అవుతుంది. विचारमा नियन्त्रण भए मात्र अरू सबैमा नियन्त्रण हुनेछ। ప్రేమస్వరూపులారా, प्रेम మీ అందున్నది स्वरूपहरू हो। శాశ్వతమైనటువంటి సత్యము ప్రేమ. तिमी भित्र भएको सनातन तत्व सत्य अनि प्रेम हो। సత్య ధర్మము రెండు చేరినప్పుడే यी दुई एक साथ సత్యం हुन्छ। నాస్తి పరో ధర్మ. सत्य भन्दा ठुलो अरू कुनै धर्म छैन। సత్యమే ఆధారం. अनि सत्य नै అటు आधार हो। సత్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని నీవు ధర్మాన్ని నడుచుకుంటుంటే सत्यमा आधारित भई सही दिशातर्फ कार्य అప్పుడే गरे నీవు ప్రేమను పొందుతావు. तब तिमी प्रेममय ప్రేమ बन्नेछौ। సర్వకర్మలను కూడా నువ్వు ఫలింపజేస్తుంది. प्रेमद्वारा हरेक कार्य सफल हुनेछ। కనుక ఆత్మస్వరూపులారా, दिव्य आत्मस्वरूपहरू हो। మీరు ఆత్మస్వరూపుడే. तिम्रो स्वरूप आत्मा దానికి हो। రూపమే లేదు. आत्माको कुनै रूप పంచభౌతిక छैन। దేహము దుర్బలము, కాయమైన దుర్బలము. पञ्चभूतले बनिएको शरीर एक दिन नष्ट గవితింపక हुनेछ। దానికి చావు పుట్టుకలు మోహ నిబంధ బంధన ముద్రలు లేవు. अन्तर्निहित आत्माको कुनै जन्म न मृत्यु न बन्धन न मोक्ष छ। కనుక నీవు నిరామయుడు. तिमी अमर छौ। దేహ పుట్టుకలు మోహ నిబంధ బంధన ముద్రలు లేవు. तिमीमा सुरुवात अनि अन्तको कुनै छाप అది छैन। లేనప్పుడే నీవు శాశ్వతమైన వాడిగా ఉంటావు. अनि मात्र तिमी చింత లేని अमर వాడిగా हुनेछौ। ఉంటావు. तब तिमी संसारको निम्ति आदर्श చింత ఏమాత్రం बन्नेछौ। ఉండకూడదు. चिन्तित कहिले नहुआ। దేనికి దీనికి ఏమైనా ఎవరైనా సాక్షి ఉన్నారా అని నువ్వు చెప్పవచ్చు. तिमी भन्न सक्छौ कि तिम्रो अनुभवहरूको कोही साक्षी छ। దానికి నేను ఒక్కడే సరైనటువంటి ఆదర్శము. भगवान मात्र एक आदर्श నాకు हुनुहुन्छ। ఎట్టి డిజైర్స్ కూడా లేదు. भगवानको कुनै इच्छाहरू छैन। నేను ఇప్పుడు పోవాలంటే కూడా ఇప్పుడు పోవచ్చు. भगवानले जे चाहे त्यही गर्न ఏది सक्नुहुन्छ। కావాలన్నా కూడా నేను తీవచ్చు. भगवानले जे चाहे त्यही प्राप्त गर्न प्रयोजन सक्नुहुन्छ। यो सबैको के కోరినటువంటి प्रयोजन వాడికి छ? ఇవ్వాలి ఇది. इच्छामा नै కానీ उपाय నేను छ। తీసుకుని రేపు పోయేటువంటి వాడికి నేను ఇది ఇచ్చి ప్రయోజనం ఏమిటి? तिमीले फर्काउनु पर्ने वस्तुको के కనుక लाभ? మీరు ఎప్పుడు కూడాను పోయేటువంటి వస్తువులను కోరకండి. क्षणिक वस्तुको इच्छा नराख। దాన్ని కోరకండి. जो शाश्वत छ त्यसैको कामना మేఘములు गर। తిరుగుతూ ఉంటాయి. इच्छा रूपी बादल కానీ बगिनै కదిలే रहन्छ। మేఘములు శాశ్వతమా? के त्यो बादल शाश्वत छ? మనలో కదలని శాశ్వతమైనటువంటి సత్యం ఉంటుండది. तिमी भित्र भएको सत्य नै ఆ शाश्वत సత్యం छ। వల్లనే జగత్తుగా ఉంటుండాలి. सारा ब्रह्माण्ड नै सत्यमा
आधारित तथा पोषित छ। సత్యము, सत्य, ఇవి రెండు ప్రేమ, కూడాను అందరి యందు ఉంటున్నటువంటి सत्य अनि प्रेम सबैमा అందరి विद्यमान యందు छ। ఉండినటువంటి యొక్క ప్రేమనే నేను, అందరి యందు ఉన్నటువంటి సత్యమునే నేను. సత్యం సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నది. सत्य सबैतिर व्याप्त छ, प्रेम सबैतिर व्याप्त छ। सत्य र प्रेम नै కానీ ईश्वर हुन्। ఈనాడు మనకు సత్యము రుచించదు. तर आज तिमी सत्यलाई మన అనుకూల स्वीकार्दैनौ, కొద్దీ ఈ సత్య ప్రేమను ఉపయోగపెడుతున్నాము. तर तिमी आफ्नो सुविधा अनुरूप सत्यलाई నీ बुझ्ने యందు गर्दछौ। సత్య ప్రేమలు కోతుల యందు, కుక్కల యందు కూడా ఉంటున్నది. सत्य र प्रेम सबै प्राणीहरूमा पनि एक समानले మనము व्याप्त छ। పోయినటువంటి యొక్క ప్రేమను సత్యాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. त्यसैले हामीले सत्य अनि प्रेमलाई परिपोषण गर्नुपर्दछ। ప్రేమ స్వరూపులారా, प्रेम स्वरूपहरू हो। మనం గొప్ప అధికారంలో ఉంటున్నాము. आज तिमी ठुला पदहरूमा కానీ छौ, ఈ అధికారం ఎంతవరకు ఉంటుందంటే రిటైర్ అయ్యేంతవరకు ఉంటుంది. तिम्रो पदबाट अवकाश नपाएसम्म मात्र तिमी కనుక त्यहाँ छौ। ఈ డివైన్ అనేటువంటిది ఎప్పటికీ పోయేటువంటిది కాదు. तर अन्तर्निहित दिव्यताको कुनै अवकाश ఈనాడు हुँदैन। ఇట్టి సత్యంలో మీరు ప్రవేశించారు. तिमी यस सत्यमा ఈ अडिग సత్యాన్ని हुनुपर्छ। ఏనాడు కూడా మరవకూడదు. यस सत्यलाई कहिल्यै छोड्न हुँदैन। మర్చినప్పటికీ సత్య ప్రేమను మాత్రం ఉండాలి. अरू सबैलाई भुल्यौ भने पनि सत्य अनि ప్రేమ प्रेमलाई అంతర్వాహిని. नभुल्नु। प्रेम अन्तर्वाहिनी छ, సత్యము బహిర్వాహిని. सत्य बहिर्वाहिनी छ। బహిర్వాహిని అంతర్వాహిని రెండు కూడా మనం కాపాడుకుంటూ ఉండాలి. यी दुवैलाई सदैव అది संरक्षण మానవుని गर्ने गर। యొక్క నిజమైన కర్తవ్యము. मानव जीवनको यही ఎదురు कर्तव्य లేకపోతే हो। వాడు మానవుడే కాదు. यी दुई बिना तिमी मानव भनिन योग्य रहँदैनौ। ప్రేమస్వరూపులారా, ప్రేమ స్వరూపहरू हो। ప్రేమతోనే ఉండండి. सदैव प्रेममा बाँच। నా బిడ్డలు, నా భార్య, నా బంధువులు అని వారు మాత్రమే ప్రేమతో కూడుకోవద్దు. तिम्रो प्रेमलाई आफन्त र साथीहरूमा मात्र सीमित ఎవరిని नराख। చూసినప్పటికీ వారంతా భగవంతుడు చూడండి. सबैमा भएको अन्तर्निहित दिव्यतालाई हेर्ने ఆ गर। విధమైనటువంటి యొక్క సర్వుల యందు ప్రేమను పుచ్చుకొని, ప్రేమను ఇచ్చుకొని మనం సత్యంతో జీవించాలి. त्यसर्थ तिमी भित्र अरू भित्र भएको अन्तर्निहित प्रेमलाई बुझेर बाँच्ने गर। కనుక నిరంతరము నేను ప్రేమ సత్యమునే మాత్రమే బోధిస్తుంటాను. भगवानले सदैव सत्य अनि प्रेम यी दुई आदर्शको कुरा गर्नुहुँदछ। అది నిమిత్తమే నేను అనేక సభలంతా జరుపుతుంటాను. यस्तो सत्सङ्गतको उपयुक्तिले नै तिमीलाई सत्य अनि प्रेमको बाटोमा हिँडाउने गर्दछ। ఈ విధమైనటువంటి జీవితంతో మీరు గడిపినప్పుడే ఈనాడు మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చి స్వామి వాక్కు విన్నందుకు నాకు ఎంతో సంతోషము. तिम्रो म प्रतिको प्रेमले मात्र तिमी आज यहाँ छौ। मेरो सम्भाषणलाई सुनेपछि अब सत्य अनि प्रेमलाई तिम्रो जीवनमा उतार। నేను ఇంతమంది ప్రేమకు నేను గురి అయ్యాను కదా, మీరందరూ రావటం అంతా కూడా నా నిమిత్తమై. तिमी भगवानको निम्ति मात्र आज यहाँ उपस्थित छौ। ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆచరణలో పెడితే मेरो उपदेशको पालन అది गर्यौ भने నాకు మీ మాట మిమ్మల్ని చూసినందుకు, మీ మాటలు విన్నందుకు నాకు ఎంతో ఆనందం వస్తుంది. भगवान प्रसन्न हुनेछन् जब उनको उपदेशको तिमीले सही पालन गर्नेछौ। కనుక మీ ప్రేమలంతా కూడా ప్రకృతి అయినటువంటి లౌకికమైన భావం వైపు పోకూడదు. तिम्रो प्रेमलाई संसारिक नबनाऊ। కేవలం ఒక దైవతత్వంపై మీ ప్రేమనంతా పెట్టండి. तिम्रो प्रेमलाई दिव्य बनाऊ। రాధ రాధ అంటే ఎవరు? राधा राधा नै हुन्। ఆమెనే రాధ. राधा नै धरा हुन्। ఈ ధర అంతా కూడా కేవలము భగవంతుని పైనే పెట్టింది. धरतीलाई ईश्वरको नामले परिपूर्ण गर। బిడ్డ పాలలో విషం కల్పించినప్పటికీ जब उनलाई विष दिएको थियो అర్పితం చేసింది. त्यस विषलाई ईश्वरमा ఆ समर्पण విషమంతా गरे। కూడాను దేవుడు తీసుకున్నాడు. ईश्वरले सबै विष आफूमा ఈ लिए। పాలను తీసుకున్న తర్వాత పవిత్రమైన పాలను మాత్రం ఈమె తాగింది. विष रहित भएपछि त्यो दूध राधाले రాధ पिए। అంటే మీరు అర్థాన్ని కూడా తీసుకోవాలి. त्यसैले राधा शब्दको ఆ अर्थ बुझ। ఏ రాధ.
RADA राधा, R भनेको ए అంటే राधा, ఆధారము. A भनेको आधार, డియర్ D ప్రేమ. डियर प्रिय, మరి अति प्रिय, ఏ అంటే ఆధారము. A भनेको आधार। కనుక రాధా అనేటువంటిది మరి ఇక్కడ వెనుక నుంచి తిరగండి. यस शब्दलाई उल्टा गरे ఆధారము. A आधार, ఆధేయము. R जसलाई टेवा पुर्याइन्छ, ఏ అంటే తిరిగి ఆధారమే. A भनेको प्रथम आधार हो, ఆర్ అంటే R भनेको కేవలం ఆత్మతత్వమే. केवल आत्मतत्व। ఇటుపోయినా అటుపోయినా రాధ ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నది? ప్రకృతిని ప్రేమిస్తున్నది, राधाले आराधना పరిస్థితిని बुझाउँछ, ప్రేమిస్తున్నది. प्रकृति अनि भगवान प्रतिको श्रद्धा बुझाउँछ। ఆమెకు నిజము పూర్వము ఏమాత్రం తెలియదు. राधाको मूल मन्त्र नै आराधना हो। ఆమెకు కృష్ణుడు ఒక్కడు మాత్రమే తెలుసు. उहाँ ఆ कृष्णको విధంగా ध्यान गर्छन्। ఉండినప్పుడే ఆమె స్వర్గాన్ని పొందింది. यसैबाट उनलाई मुक्ति प्राप्त भयो। రివిలేషన్ కావాలి, రివిలేషన్ కావాలి అంటారు. सबै मुक्तिको कामना Revelation गर्छन्। ఎక్కడ వస్తుంది? मुक्तिको आकांक्षा ఈ कसरी విధమైన गर्छौ? మార్గాన్ని మనం పొందినప్పుడే లిబరేషన్ మనకు కలుగుతుంది. जब तिमी दिव्य जीवन व्यतीत गर्छौ तब सबैबाट मुक्त కనుక हुन्छौ। ప్రేమ స్వరూపులారా, प्रेम నా स्वरूपहरू మాటలు हो, అధికమైపోయినది. भगवानले धेरै बताउनु भयो। మీకు చాలా శ్రమ పెడుతున్నాను. सायद तिमीलाई कठिनाई भयो కనుక होला। నేను ఇంకా విరమిస్తాను. भगवान आफ्नो दिव्य सम्भाषण यही अन्त మీరు गर्नुहुन्छ। నిరంతరము ఎక్కడ పోయినప్పటికీ ఏమి చేసినప్పటికీ ఎంత దైవ కార్యమే, ఎంత దైవ ప్రదేశమే అని మీరు భావించండి. तिमी जे बोल्दैछौ, जे गर्दैछौ त्यसलाई ईश्वरको कार्य सम्झी इमान्दारसित पूर्ण ఆ गर। విధమైన భావంతో ఉంటే అది నాకు చాలా ఆనందం. दिव्य अनुभूति भएमा निश्चय स्वामी प्रसन्न हुनुहुनेछ। ఈనాడు ఇంతమంది వచ్చారు కనుక మీరందరికీ కూడా పవిత్రమైన నా ప్రేమానందములు నేను మీకు తెలుపుతున్నాను. भगवानले सबैलाई अनुग्रह प्रदान गर्नुहुँदछ। तिम्रो जीवन प्रेम अनि आनन्दले परिपूर्ण होस्। మీరందరూ కూడా లాంగ్ లైఫ్, హెల్తీ లైఫ్, హ్యాపీ లైఫ్, పీస్ఫుల్ లైఫ్గా ఉండండి. भगवानले सबैलाई दीर्घ आयु, सुख शान्ति अनि समृद्धिपूर्ण जीवनको निम्ति आशिष प्रदान गर्नुहुन्छ। హ్యాపీ లైఫ్.